these days, gone are the days when people used to be grateful about the job, or they used to be, cared about the job. We all are sailing in the same boat. We all know that whether go in Mumbai or in Aurangabad or any place, not only in India but everywhere universally, since we are into this work of recruitment, we know that everywhere this has become a pandemic now, that people just don't care for the job. A little bit here and there you go in your communication and they will immediately exit and go, walk out. So have become very difficult. On the top of that, is the attitude of very average or rather poorly talented people. So though they don't have skills, they have the attitude. We say they have the attitude. And on the top of that, we don't have then. Therefore, we as entrepreneurs, though we are entrepreneurs sitting in the boss's chair, we don't have the freedom of expression. We don't have the freedom of communication, freedom of the authority. And that has made the things very complex, right? And once the person goes, again, you're back to square one and then starting from there. Welcome, Dr. Preeti. You are muted. Please unmute. So, Dr. Preeti, let me tell you, we are giving a book. I'm giving a book summary of this amazing book, Hire and Keep the Best People, and which is written by a very, very famous author, Brian Tracy. If you write Brian Tracy on YouTube, you'll see amazing videos by him. Very nice person. He doesn't only talk about concepts, he gives the actions also. This is a very good thing about Brian Tracy. So we are talking about that. Retaining definitely is a big problem. At least retaining good people is a big problem. And then on the top of that, hiring also is a big problem. We don't know when we hire people who appear apparently good on the interviews, when they are in, they appear, suddenly they show their real colors. We say they are showing their real colors. Khare rang aata dista hai. We say after some time, it is not we to blame them. It is our hiring gap. Okay, and this book has been written, and I can assure you all the 21 chapters, the 21 tricks and techniques that is giving. Even you, end of this session, you will feel quite a hold over the situation. Okay, so with this, let me share the screen, and I've made a wonderful mind map for you all. Mm, Can you all see the mind map? Can you see something? Dr. Preeti, Dr. Vivek, can you see my mind map? This is the mind map, okay? Yes, we can see. Okay, okay. Thank you so much, Dr. Jasmeet. So, with this, we start Hire and Keep the Best People. Chapter number 1 in this book. Okay, let me tell you, there's a disclaimer here. Nothing that is going to be shared here is my thought. It's all about Brian Tracy. At some places, I was about to give my thoughts, my opinions, but then I'm going to stop myself because I want you to really have purely what the author wants to say. And he's an expert. He has done this for thousands of individuals, thousands of 10,000 hirings he has done in his life. So he is an expert. So I'm not going to contaminate the content of the book. Okay. So the disclaimer is that, yes, there's Dr. Krishna. So the disclaimer here is that this is purely his thoughts. Okay. So if you have any questions, I will really be not able to answer that. Okay. We will need Brian Tracy. So this is how the mind map is operated for people who want to learn something. This is how the mind maps operate. You can minimize them and then you can maximize the point whatever you want. So chapter number 1 is make selection your top priority. See, they Brian Tracy says that there's a rule that hire slowly but fire fast. And when we say fire fast, it is a type C type of employees, people who are poor in their commitment and poor in their competencies, which means skills. So here most of us are into diagnostics. Dr. Vivek is into diagnostic. Dr. Preeti is a pathologist. Dr. Vivek is a radiologist. Others also. So let us take an example of hiring a technician. Let's say for my lab in the evening time, I want to hire a technician. My technician exited today. I said something, he exited, and now I'm starting the search of hiring a person. So let's say someone is already there in the pipeline. I hired him and I found him here. He's not good in his skills.
He doesn't know biochemistry. He doesn't even know blood collection. Okay. And then on the top of that, if you say something, he's not even obedient. Okay. He's not even listening to you. He's into type C, typical type C person. And you have to kick him out. So fire type C's fast, no looking back and forth at all. But when you hire, so you did a mistake of hiring fast. So please hire slowly, because if you would have retained this person, let's say this person was Sham, if Sham would have retained, he would have costed you 3 to 6 times more than his annual compensation. Okay, so if his salary was 10,000, the loss for you would be either 30,000 to 60,000. This big is the loss of hiring the wrong type C people. So please fire them fast, and understand that more than your machinery and more than your infrastructure and the interior, what is important is material. 95% 95% success of a business depends on hiring the right people. So we have one more doctor joining in. We have Dr. Krishna, and then so welcome, Dr. Krishna. And Dr. Rahir Khitani has joined. So, Dr. Rahir, welcome. We have just started it and we have just completed with first chapter. So, I've not missed a lot. So, we are on chapter number, we are now going to complete 21 chapters like this. Now, think when we are going to hire, let's say I want to hire this technician in the evening timing. Okay. So, we have to think through the job effect objectively. Okay, so how to think to the through the job objectively is uh is by determining three things: results required, skills needed, and personality traits. Okay. So, what results do I require? I require to give the best quality reports and the fastest services in the evening timing. This is the result. What are the skills that I need in the evening technician? He should know biochemistry, hematology, computer skills. He should know these things, right? He should know serology. He should have communication. Of course, he should know phlebotomy, blood collection. Fine. What personality? He should have a personality where he is a pleasant personality, positive person. He's communicative. He's like a perfectionist. Okay. And he's flexible. If at all I see come in the evening timing, in the morning timing, he should have that person. He should have certain more skills. He should have vehicle driving skills, especially in pathology these days it is required. Okay, so these were the skills, this is the personality. Now you have determined this is, though you must have hired hundreds of technicians till now, still next time when you hire, please go through this process because there's a reason for that. Okay, now coming to write this, whatever you determine, whatever was your oral thinking, you have to write this as the job description. Bring this on the paper. Think on the paper. Now, once you have decided, made the job description, there are so many things that we have to do, and we do hardly one or two things out of this. So, searching intensively is the key here, a most important key. You have to put into news, though you need only one person, though you may have some resumes, but you have to still search intensively. The reason you will later understand. You need advertisements. You have to put the advertisements in the print media and the social media. You have to circulate it amongst your personal contacts, through the employees, through the friends. Then you have to go through placement agencies like Medi Recruiters, and then you have to go to colleges, maybe to the placement cells, through the campus interviews, do some campus interviews if at all they were more than one. Okay. So you have to put a big net so that many fishes are caught, right? And you can know the best fish that the king or the queen of the lab needs. Okay. And then from there, you start interviewing in effectively. Now, how to interview effectively? So once people start coming in from all the directions to your lab, to my lab, what I will do before that, I'm ready with my key questions. Key questions are based on three things: past, present, and future. What in past? What is your past performance like? So, what do so don't please ask the routine mundane question. Please introduce yourself. स्वतःविषयी काहीतरी सांग. Oh, this is the biggest mistake that we all have done. I have done it hundreds of times. Okay. So until I understood what is the right method. So please don't say the routine one. Ask about his
पास्ट परफॉर्मन्स. ओके, की आधी काय काय काम केलेलं आहे, बायोकेमिस्ट्री येते का, सेल हिमॅटॉलॉजी येतं का, करंट अम्बिशन्स, तुला आता सध्या या जॉब मधून काय काय पाहिजे. त्यांनी विल से मला शिकायचंय, मला पैसे कमवायचे. ओके, करंट अम्बिशन्स. फ्युचर गोल्स, पुढे चालून काय करायचंय. ही मे से की मॅडम 6 महिन्यात लॅब टाकायची. ओके, बाय बाय. ओके, सो फ्युचर गोल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो. फ्युचर गोल्स, गर्ल मे से मला लग्न करायचंय. फाईन, बाय बाय, गो डू दॅट ओनली. We don't need people for 6 months and 3 months, okay, for such short. So you have to frame questions, though you know that you can ask, but you never know at the time of interviewing what framework of mind you were in, what timeline you had. Maybe you were in a hurry, but you can't skip these three important, aspects. So that is interview effectively. Then look for the I'm sorry if I'm going a little fast, but the thing is that uh I have promised I'll finish within 40 minutes. So I'm going fast. If at all you find something going a little fast or bouncer, please raise your hand so that I can, take that point again. So now chapter number 6 was look for the best predictor of success. What is the best predictor? Friends, you just can't imagine what the author wants to say here. He says the best predictor of hiring the best person is who wants to work for your organization. Okay, if someone says that I want to join your organization, I'm very keen on joining your organization, that is the best. Research has happened that people who were keen on joining such organizations in the long run were the best amongst the all, amongst the rest. And then they climbed the ladder fast. They came into the second line, into your first line. They became the right hand of your, of the entrepreneur. So if someone says, "Ki I really am interested, why do you want to join my organization?" He says, "Because I want to learn, be under you. I have heard about your brand name. I want to join you." Best. That's the best indicator. You should give wonderful marks in that point. Now, we come to chapter number 7, which says about the past performance. Past performance, people, exaggerate like anything. And you know what? Only assurance for my husband, Dr. Vinod Totla, is joining. Yes, just a minute. Yes, so welcome, Dr. Vinod. I'm happy that you have joined. So we are on chapter 7, and there are 21 such chapters, so nothing much lost. Okay, so you have to evaluate me also, as I told you. So please evaluate Dr. Vinod. So we are on past seventh question, seventh chapter of the book Hire and Keep the Best People. So we went through, we have to hire through a big network. We have to circulate the advertisement in a big network so that we get a big choice. And then we have to interview. In the interview, what are we going to do? We have to probe the past performance. People exaggerate their past performance like anything. We have seen people who say me sagi biochemistry handle karaiso, and when we give the pipette in their hand, they don't even know how to handle the pipette. People are big time liars. So but the only assurance of your future performance is the past performance. So you have to have a list of questions to determine, is this person really saying lies? So we are taking an example where me in my lab, Kushal Path Lab, is needing one technician, okay, for evening timing. And now the people have come to my lab and for interview. And what am I going to ask? I'm going to determine how much does he know how to do the task in his job. Okay, so does he know biochemistry? Does he know hematology? I want to do that. Now, when he is saying something, I will be making notes because mind it, many people are going to come. By the end of the interview session, you will all get jumbled up, but only the thing that helps is making notes. Sometimes you have to go back after 3 months, after 1 month, when the person leaves your organization, the notes help you in understanding who were the shortlisted ones. Then probe. The second thing that he has written in this chapter is probe the past performance by asking certain questions. You know,
what do you mean by that? So someone says that I know biochemistry. I will say, okay, म्हणजे काय काय येतं तुला नक्की? Then he will say, madam मला RA factor करता येतं, मला CBC run करता येतं. You know, he is lying. He doesn't even know what is biochemistry. He is mixing serology and hematology. Then I should ask, अच्छा तुला क्रियाटिनिन करता येतं म्हणजे काय? उदाहरण दे बरं. तुला पेशंटशी चांगलं बोलता येतं. उदाहरण दे, एक्झाम्पल सांग. So these are two very important questions while you probe the past. What do you mean by that? And give me the examples to tell that. Okay. So whether you are hiring for any position, these are very important questions. So then in chapter 8, he says when we look at the resume, I have seen not only others but even we overlook the resume because many times resumes talk so high and so much exaggerated and so much lies that resumes don't talk. But what you have to still look in the resumes is at least go to the achievements column rather than what he can do. I know biochemistry and this is this. Rather than that, going to the achievement column, if someone says that I have been the topper of my DMLT class. I have got some state level prizes in cricket. I have got some state level prizes in public speaking. Oh, if someone is talking about a prize and achievement, it makes a difference. Now, if he says I've got a state level prize in public speaking, like we have right now a person who has got a state level prize of public speaking, which we got to know when we saw the resume. Now we get some YouTube videos done from him. We say, "Chal, thoda sa CBC baddal bol." We will shoot a video, and that becomes our training video for our future generation. So you have to focus on the achievement column. Then in the resume, you have to look for references. If he has not written, make him write it in the form that you give him. Now, when there are references, you have to do one thing. Don't overlook the references. You have to tell the person, if you find this person suitable, of course, then you have to say की आता ज्या याच्यात रेफरन्सेस दिलेले आहेत ओके त्यांना मी कॉल करणार. तुला काय बोलायचं आहे त्याच्या अगोदर? तुला काय त्याच्या अगोदर बोलायचं आहे? Okay, do you want to add something? If he knows that his references are going to speak bad about him, he will say नको ना मॅडम पण कशाला बोलतात, नंबर लागणार नाही किंवा ते बिझी असतात. If he is giving some reason where he wants you not to call, you have to understand something is fishy in his past reference. Okay. Second, if he says नाही नाही you can go ahead and call, okay, then actually call. ऍक्च्युली कॉल करा त्या लोकांना. आणि जेव्हा त्या लोकांना कॉल करतात तर त्यांना एवढं सांगा, कॉन्फिडेन्शियल राहील, तुम्ही काळजी करू नका. बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल थिंक दॅट द वर्ल्ड इज व्हेरी स्मॉल. मी काहीतरी त्याच्याशी निगेटिव्ह बोललो, तुम्ही त्याला बोलाल, तो माझ्याकडच्या टेक्निशियन्सना काहीतरी कान भरेल, सगळं गडबड होईल. पीपल डोंट गिव्ह निगेटिव्ह फीडबॅक दॅट इझिली. सो युअर जॉब इज टू प्रॉमिस कॉन्फिडेन्शियालिटी. Then in that, apart from all the questions that you will ask की त्याचा परफॉर्मन्स कसा होता, त्याचे weaknesses काय होते, त्याचे strengths काय होते, you have to ask two very 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 important questions. Those questions that what you will ask those people, the references is, would you hire this person again? तुम्ही परत या माणसाला घ्याल का जर तुमच्याकडे आला तर? तुमच्याकडे लॅबमध्ये जर वेकन्सी असेल तर परत या टेक्निशियनला घ्याल का? If he says yes, done. If he says नाही नाही, something is wrong. Then, last question is, before I keep this call, is there anything else I should know about this person? काही अजून सांगायचंय तुम्हाला? बाकी मला सगळं कळलंय. मला अजून काय सांगायचंय? Then he will say, हा सांगायचंय पण थोडंसं लक्ष असू द्या पैशावर बरं का. Oops, you got the real feedback at this question. Okay, and this has happened with me. So okay, so I did not pay attention, and later I understood, okay, he turned out to be a thief, and that question I overlooked. Okay, so this is what you have to was said in chapter 8. Chapter 9 was about the law of three. This is an amazing chapter, the law of three. Law of three म्हणजे काय? जेव्हा तुम्ही एवढ्या सगळ्या गर्दीतून लोक हायर करणार, प्लीज पहिल्या माणसाला हायर करू नका. तुमची कितीही इच्छा झाली तरी हायर करू नका. तुमच्याकडे ऍटलिस्ट 3 लोक पाहिजे तुमच्या शॉर्टलिस्टेड कॅन्डिडेट्स मधून. त्या तिघांमधून तुम्हाला जो एक आवडला त्याच्या ऍटलिस्ट 3 मीटिंग्स तरी घ्यायला पाहिजे, 3 इंटरव्ह्यूज तरी घ्यायला पाहिजे. ओके.
अजून एक गंमत, 3 वेगवेगळ्या ठिकाणी घ्या. एकदा ह्या केबिन मध्ये घ्या, कधीतरी तुमच्या दुसरी केबिन असेल तिकडे घ्या. राईट. कधीतरी आता तुम्हाला अजून एक पुढचा पॉइंट कळेल, त्याच्यात कळेल तिसरी मीटिंग कुठे होऊ शकते. बाय 3 एम्प्लॉईज. ओके. नेहमीच तुम्ही घेऊ नका. असू शकतं तुमच्या स्पाऊसला सांगा एकदा तू बघ ग, काय वाटतं तुला. ओके. आणि एखाद वेळा तुमच्या मॅनेजरला सांगा. सो 3 वेगवेगळ्या लोकांनी घेणं खूप जरुरी आहे. जर तिन्ही म्हणता आहेत येस परफेक्ट, देन परफेक्ट. ओके. तर आता तिसऱ्या माणसाला सांगा, एक काम कर ना, तू त्या बाजूच्या हॉटेलमध्ये जाऊन बसून घे ना जरा. काय हरकत आहे, तू मॅनेजरला सांगू शकतात. यू कांट, इट वोंट सूट जेव्हा जेव्हा तुम्ही घ्याल, मॅनेजरला सांगू शकतात. पीपल बिहेव डिफरंटली इन डिफरंट केबिन्स. दिस इज इन डिफरंट प्लेसेस. सो 3 डिफरंट प्लेसेस, 3 डिफरंट एम्प्लॉईज, 3 डिफरंट पीपल आपण म्हणू शकतो. आणि सगळ्यात महत्वाचं 3 रेफरन्स चेक. जर तिन्ही लोक सेम विकनेसेस, सेम स्ट्रेंथ सांगतायत, सेम गोष्टी सांगतायत, तर ठीक आहे. सी इट इज, तुम्हाला माहिती आहे एक रॉंग हायर तुम्हाला 3 किंवा 6 टाइम्स महाग पडू शकतो. तुमच्या पेशंट्सना पळवू शकतो. तुम्ही बघितलंय, तुम्ही सगळे जे इकडे जॉईन झाले आहात ते भरपूर वर्षांपासून जॉब्स बिझनेसेस मध्ये आहात, आणि तुम्ही बघितलंय तुमचे लोक कसे पेशंट्सना पळवून लावतात, तुम्हाला कळत सुद्धा नाही. एखादा माणूस परत येतो आणि सांगतो की पेशंटला, आम्ही आलो होतो तुमच्या टेक्निशियनला, आम्हाला आम्हाला परत पाठवलं. सो डोंट टेक इट दॅट लाईटली. त्याच्यानंतर आता जेव्हा लास्ट प्रॅक्टिस, जेव्हा सगळं झालं, सगळ्या मीटिंग झाल्या, सगळ्यांनी तुमचे घेतले इंटरव्ह्यू, आणि एक पर्सन जेव्हा हायर करण्याचा ठरला, तरी सुद्धा एकदा आतल्या तुमच्या मनाला विचारा, खरंच घेऊ का याला. तुमचं आतलं मन जर म्हणतंय येस घे, तर गो अहेड विथ इट. जर तरी सुद्धा थोडी शंका आहे, तर मग थांबून जा. तो दुसरा आणि तिसरा जो बॅकअप मध्ये ठेवलाय ना, त्यांच्या बरोबर रूल ऑफ 3 प्रॅक्टिस करा. अंडरस्टँड, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण आपण हा जो टेक्निशियन आहे, याला आयुष्यभरासाठी कोण घेऊन घेतोय असंच समजून चाला. कारण आपण याच टॉक मध्ये रिटेन्शन पण शिकणार आहोत. तर हा आयुष्यभरासाठी आपल्या बरोबर बांधला जाणार आहे असं समजून प्लीज आतल्या मनाला नक्की विचारा. लिसन टू युअर इनर व्हॉइस. आता सगळ्यात नाजूक आणि महत्वाची गोष्ट, दॅट इज राईट सॅलरी. राईट सॅलरी काय असते, पहिले तर त्याला विचारा, बाबा रे तुझी एक्सपेक्टेड सॅलरी काय आहे. ठीक आहे. आता सॅलरी हा खूप सब्जेक्टिव्ह डिसिजन आहे, पण ह्या पॉइंटचा तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल. तुमचा एक होमवर्क असला पाहिजे की मिनिमम काय चाललंय मार्केटमध्ये, माझ्या बाजूच्या लॅबमध्ये, माझ्या 2-5 किलोमीटरच्या लॅब्समध्ये काय सॅलरी चालली. होमवर्क करा. टेक्निशियन्सना विचारा, काय रे काय सॅलरी चाललीये. त्या पॅथॉलॉजिस्टना विचारा, तुम्ही काय सॅलरी देतात मिनिमम मॅक्झिमम. बिंदास विचारा. ठीक आहे. होमवर्क करा. आणि जर तुम्हाला टाईप ए पर्सन भेटला, तर त्याला चांगली सॅलरी द्यायला मागे पुढे बघू नका. ओके. पण मिनिमम जे मार्केटमध्ये चाललंय तेवढी तर तुमची मनाची तयारी असलीच पाहिजे. त्याच्यानंतर 10% मोर दॅन प्रिव्हियस ऑर्गनायझेशन हे गुणाची अपेक्षा असते. जर तुम्हाला मागे 8,000 होते, तर 8,800 तरी त्याला लागतील, एवढं लक्षात घ्या. ओके. त्याच्यानंतर कॅन स्टार्ट विथ अ लो सॅलरी. जर तुम्हाला जरा थोडासा डाऊट आहे, तर तुम्ही कमी सॅलरीवर सांगू शकता. समजा तुम्ही म्हटलं की चल तुला मी 9,000 देतो, आणि तो म्हणतो नाही सर 10,000 द्या. त्याला म्हणा बघ मी 10,000 9,000वर स्टार्ट करतो, 90 दिवस दे मला, 3 महिने परफॉर्मन्स दाखव, आणि मग मी तुझं 100% जर मला परफॉर्मन्स आवडला ना, तर मी तुला 100% तुझे 10,000 देणार. असं त्याला प्रॉमिस करा. आता हा झाला चॅप्टर नंबर 11. चॅप्टर 12 काय होता तो आपण बघूया. चॅप्टर 12 होता, आता तुम्हाला तो माणूस आवडला, सॅलरी हायर झाली. त्या टेक्निशियनचं नाव आहे राम. ओके. तर रामला आपण हायर करतोय. आणि राम बद्दल काय आहे की आता रामचा पहिला दिवस आला. ओके. रामचा पहिला दिवस आला, आणि पहिल्या दिवशी काय करायचंय. सगळ्यात महत्वाची चूक जी आपण करतो, पहिल्या दिवशी जास्त काम देत नाही. आपण म्हणतो अरे पळून जाईल, आपण पळून जाईल. पण असं नसतं. पहिल्या दिवशी मॅक्झिमम काम द्या. ओके. मॅक्झिमम काम द्या. सॉरी, तो एक पॉइंट टाकायचा मी विसरले एक. हा. तर पहिल्या दिवशी पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही त्याचा पहिला दिवस आणि पहिला वीक, हा निओनेट जेव्हा लहान बाळ घरात येतं ना, तेव्हा आपण केवढी काळजी घेतो.
तसाच त्याला वेळ द्यावा, तेवढा टाइम त्याला द्यावा, तेवढा टाइम बाजूला काढून ठेवा. ओके. आणि मी म्हटलंय आयुष्यभरासाठी आपण कोणाला तरी जॉईन करतोय हे आपण बघतोय. दुसरं, त्याला वेलकम वाटू द्या, त्याला इज मध्ये ठेवा, त्याला कम्फर्टेबल वाटू द्या, है ना, त्याला फ्रेंडली ठेवा. आणि तिसरं, त्याला भरपूर काम द्या. तो पॉइंट इकडे नाहीये, पण तो पॉइंट फार महत्वाचा आहे. त्याला भरपूर काम द्या, त्याला क्लॅरिटी द्या की बघ, तू टेक्निशियन आहेस, तुला आज सॅम्पल कलेक्शन करायचे, तू रिपोर्ट्स पण टाक, तू हे पण कर, तुझ्या बरोबर कोणीतरी असेल ऑब्झर्वेशनला, पण तू हे सगळी कामं कर. त्याला फुल, कारण की ह्युमन बिईंगला बिझी राहणं खूप आवडतं. त्याच्यामुळे त्यांना, अच्छा सॉरी, दॅट वॉज नॉट, इकडे दुसऱ्या पॉइंट मध्ये आहे. प्रिपेअर अ कम्प्लीट वर्क प्लॅन, त्यांच्यासाठी चांगला प्लॅन बनवा आणि भरपूर काम त्यांना द्या. पहिल्या दिवशी, पहिल्या तासापासून त्यांना भरपूर काम द्या. ओके. त्याच्यानंतर चॅप्टर 14 होता, प्रॉब्लेम्स जेव्हा येतात. ठीक आहे. आता हा जो टेक्निशियन आहे आणि दुसरा जो सॉल्व द प्रॉब्लेम्स क्विकली, जेव्हा तो प्रॉब्लेम्स येणारच, पण जेव्हा प्रॉब्लेम येतील तर लवकरात लवकर सोडवणं खूप महत्वाचं आहे. क्विकर द बेटर. सोल्युशन्सवर फोकस करा, प्रॉब्लेमच्या पोस्टमॉर्टमवर फोकस नका करू. इथून पुढे हा प्रॉब्लेम होऊ नये. समजा त्या टेक्निशियनच्या दुसऱ्याचं भांडण झालं तर कोण चुकीचं होतं, काय झालं, कोणी सुरुवात केली, त्या पोस्टमॉर्टम मध्ये न जाता ठीक आहे ह्याचं सोल्युशन काय ते आपण बघायचं. आणि परत तुमच्या दोघांमध्ये भांडण होऊ नये मधून आपण काय करणार आहे ह्याच्याबद्दल विचार करायचा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर, मागे पण तू असं केलं होतं हे न विचार करता, किंवा तू नेहमीच असा करतो, अशा ब्लेम गेम्स मध्ये जाऊ नका. आता चॅप्टर नंबर 15 जो आहे, चॅप्टर 15 जो होता तो आहे इम्प्रूव्ह द परफॉर्मन्स प्रोफेशनली. ह्या लोकांचा परफॉर्मन्स आपल्याला वाढवायचंय, है ना. जरी किती चांगला हायर केला तरी परफॉर्मन्स खूप महत्वाचा आहे. तर ते करण्यासाठी त्याला सांगा की आपल्याला रिझल्ट काय पाहिजे. बाबा रे, आपल्याला काय पाहिजे की आपली संध्याकाळच्या सगळ्या पेशंटला बेस्ट क्वालिटी रिपोर्ट द्यायला पाहिजे आणि बेस्ट सर्व्हिस द्यायची. हे बरोबर आहे की नाही, हे तुला कळलं. मग आता त्याला सांगा की तुझ्यासाठी जर जेव्हा जेव्हा जमेल तेव्हा मेजरेबल स्टँडर्ड्स ठेवा, कारण जे जे आपण मोजू शकतो त्याला आपण वाढवू शकतो. जसं आम्ही मेडिरुकटस मध्ये लोकांना स्कोर्स दिलेले, टार्गेट दिले, आणि लॅब मध्ये माझा विचार चाललाय मी कसं लोकांना टार्गेट आणि स्कोरिंग पॉइंट्स देईल. तर काही मेजरेबल स्टँडर्ड्स द्या, जे जिथे जिथे पॉसिबल आहे. तिसरं, जेव्हा काम डेलिगेट कराल, है ना, जेव्हा त्याला डेलिगेट कराल तर त्याला म्हणा की जर समजा तुम्ही त्याला सांगतायत की बघ आपला कॅम्प येतोय आणि तुला काही कामं करायची आहेत आणि तुला हे करायचंय, तर त्याला म्हणा आता एक काम कर, है ना, राम नवीन हायर झालाय आणि त्याला तुम्हाला तुमच्या कॅम्प विषयी सांगायचंय. त्याला म्हणायचं मी सांगते तू लिही. त्याला लिहायला लावायचं, आज टू राईट. आणि मग त्याला म्हणायचं काय लिहिलं सांग. बऱ्याचदा जेव्हा ते वाचून दाखवतात तुम्हाला कळतं रे त्याला जे कळलंय ते वेगळंच कळलंय, तुम्हाला जे सांगायचं होतं ते वेगळं होतं. त्याच्यानंतर गिव्ह रेग्युलर फीडबॅक्स. ओके. गिव्ह रेग्युलर फीडबॅक्स. आणि जस्ट अ मिनिट, आय एम जस्ट चेकिंग. हा, हा, गिव्ह रेग्युलर फीडबॅक द्या त्याला की हे बघ, दर आठवड्याला एक मीटिंग आपल्याला घ्यायची, त्याच्यात त्याला सांगा की राम तू सगळं चांगलं करतोयस, है ना, तुझं बायोकेमिस्ट्री आणि हे सगळं चांगलं आहे, पण मात्र पेशंट मात्र बोलतायत की तुझ्याकडून बऱ्याचदा डबल प्रिक होतीये, है ना, ते होऊ देऊ नको. तर हे फीडबॅक त्याला येणं जरुरी आहे तुमच्याकडून, त्याच्यासाठी लक्ष ठेवणं जरुरी आहे. म्हणून रिव्ह्यू द वर्क रेग्युलरली. जेव्हा तुम्ही रिव्ह्यू कराल तेव्हाच फीडबॅक देऊ शकाल. आता आपण येऊ धड्यावर, 16 नंबरच्या धड्यावर, चॅप्टर 16. विल कम ऑन चॅप्टर 16 अँड दॅट इज अज्युम द बेस्ट ऑफ इंटेन्शन्स. ओके. जेव्हा जेव्हा भांडणं होतात किंवा काहीतरी चुका होतात तेव्हा एवढं लक्षात घ्या की लोकांचे प्रॉब्लेम येणार म्हणजे येणार, असं होऊच शकत नाही. ओके. वी हॅव वन मोर डॉक्टर जॉईनिंग अँड दॅट इज डॉक्टर जॉर्ज. वेलकम डॉक्टर जॉर्ज. तर लोकांशी रिलेटेड फीडबॅक्स, हे प्रॉब्लेम्स येणारच आहे, हे लक्षात घ्या. तुम्ही त्याला अवॉइड करू शकत नाही. आणि दुसरं, कन्सिडर दॅट एव्हरी वन इज ट्राइंग टू डू इज बेस्ट, है ना. प्रत्येक जण जे आहे ते आपलं बेस्ट देत आहेत एवढं लक्षात घ्या. आणि जर आपण असं कन्सिडर केलं तर आपली चिडचिड होणार नाही, त्रागा होणार नाही, लोकांच्या मिस्टेक झाल्या तरी चिडचिड होणार नाही. एवढं लक्षात घ्या की जरी त्याची चूक झालेली आहे
पण कुणी पण आपलं बेस्ट द्यायचा नेहमी प्रयत्न करत असतात. ओके, आता चॅप्टर 17 मध्ये काय होतं ते बघू. चॅप्टर 17 वॉज अबाउट सॅटिस्फाय देअर डीपेस्ट नीड्स. हे खूप छान चॅप्टर आहे. आणि असे हे पॉइंट्स तुम्ही कधी समजलेच हे पॉइंट्स कधी तुम्हाला लक्षातच आले नसतील. डिपेंडन्स, इंडिपेंडन्स आणि इंटरडिपेंडन्स हे त्यांचे 3 बेसिक गरजा आहेत. याच्यात डिपेंडन्स म्हणजे डिझायर, प्रत्येकाला एक डिझायर आहे काहीतरी मोठं काम करण्याचं. ओके, आणि त्याच्यासाठी काय करायचं की तुमच्या ऑर्गनायझेशनचं मिशन आणि विजन किती मोठं आहे. जसं आमचं कुशलचं विजन आहे, मिशन आहे की 1 मिलियन पेशंट्स ऑफ औरंगाबादला आम्हाला ट्रीट करायचं आहे, हे इन्व्हेस्टिगेट करायचं आहे. असं जेव्हा तुम्ही तुमचे मिशन सांगतात किंवा तुमचं विजन सांगतात की आम्हाला प्रत्येक पेशंट हा हॅपी आणि प्रत्येक डॉक्टर हा हॅपी पाहिजे, हे जेव्हा तुम्ही वारंवार वारंवार ऍटलीस्ट तुमच्या वीकली मीटिंगमध्ये सांगाल, देन द टेक्निशियन फील्स डिपेंडन्स आणि he feels that he is doing something very big for his life. त्याच्यानंतर इंडिपेंडन्स ही त्याची एक मूलभूत डीप नीड आहे. म्हणजे प्रत्येकाला असं रेकग्नाइज करणं, दे वॉन्ट टू बी रेकग्नाइज एज समवन व्हेरी स्पेशल अँड इम्पॉर्टंट. ओके, हे कसं करायचंय आपण पुढे बघू की मी काहीतरी स्पेशल करतोय, मी काहीतरी महत्वाचा भाग आहे या या ऑर्गनायझेशनचा, हे जेव्हा त्यांना कळतं तर त्यांना खूप छान वाटतं, त्यांना इंडिपेंडन्स आल्यासारखं वाटतो. आणि इंटरडिपेंडन्स, human beings are social animals. Even if they say that they are introverts, still they are social animals. त्यांना जर आपण एकट्यात टाकलं किंवा त्यांच्याशी जर कोणी बोलत नसतील, काही त्यांना किंवा त्यांना नीट रिस्पेक्ट मिळत नसेल तर त्यांना मजा येत नाही. म्हणून आपल्याकडे एक असा कल्चर तयार करण्याची गरज आहे ज्याच्यात हॅपीनेस आणि कोऑपरेशन असं कल्चर आहे. ओके, सो दीज आर द डीपेस्ट नीड्स ऑफ पीपल. From there, we come to the practicing. Uh, yes, more and more doctors are joining, and I'm glad about that. So, welcome, Dr. Nanda Kumar. Practice participatory management. So, participatory management is about म्हणजे काय? तर जेव्हा आपण बघतो की लोकांचं आपण बघतो ना, लोक मनापासून काम करत नाही, इतकी कॉमन प्रॉब्लेम आहे. लोक पण मनापासून कामच करत नाही. ह्याच्यासाठी एक खूप सुंदर ट्रिक आणि टिप म्हणजे वीकली मीटिंग घ्या. त्यांना विचारा की मागच्या आठवड्यातले अचीवमेंट्स काय होते, मागच्या आठवड्यातले तुमचे रोड ब्लॉक्स काय होते, याचे वीकली मीटिंग्स घ्या. ओके, टेक द वीकली मीटिंग्स ऑन दॅट. त्याच्यानंतर इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ एव्हरीवन. आणि त्यांना या मीटिंग्स मध्ये जेव्हा प्रत्येकाला तुम्ही विचारतात, प्रश्न विचारतात, कधी त्यांना प्रत्येक वेळेला नवीन माणसाला सांगतात आज तू लीड कर, आज तू लीड कर, तेव्हा त्यांचं पार्टिसिपेशन वाढतं ना, तेव्हा त्यांचा टीम, त्यांचं डेडिकेशन, लॉयल्टी, त्यांचा उत्साह, एनर्जी वाढते. ओके, सो प्रॅक्टिस पार्टिसिपेटरी मॅनेजमेंट, व्हेरी व्हेरी स्मार्ट ट्रिक, जे कुणीच तुम्हाला कधी सांगणार नाही. ते ब्रायन ट्रेसीनी सांगितलंय. वी आर ऑन द third last chapter, and that is make them feel important and good about themselves. It is so very basic human requirement. त्यांना छान वाटलं पाहिजे. तेव्हा जेव्हा छान वाटेल तेव्हाच ते छान काम करतील. त्यासाठी 3च गोष्ट आहे, आणि दॅट इज गॅल, आपण गर्ल्सला गॅल म्हणतो. ग्रॅटिट्यूड. जेव्हा ते तुमच्यासाठी छोटं मोठं काम करतात, थँक्यू म्हणा. अरे, वी नो that they are paying, they are being paid, but don't take for them for granted. ग्रॅटिट्यूड एक्सप्रेस करा, थँक्यू म्हणत राहा प्रत्येक छोट्या छोट्या कामाला. त्यांना बरं वाटतं. इवन इफ इट इज द 1000th टाइम यू सेड अ थँक्यू, स्टील दे फील नाईस. अंडरस्टँड दॅट. अप्रिशिएट देम. आता अप्रिसिएशन मध्ये ब्रँड रेसिसेस, पर्सनल आणि प्रोफेशनल अप्रिसिएशन दोन्ही. पर्सनल मध्ये ब्रँड रेसिसेस, कधी यू आर लुकिंग वंडरफुल, नाईस शर्ट, हा नाईस ड्रेस, हा nice vehicle, I use your vehicle, that's a nice vehicle, nice phone. Personal appreciation kara. Professional, I heard that call and that was amazing. That person was that customer was praising about you, you really did a good job. Professional appreciation, personal appreciation is necessary to make them feel good about themselves and raise their self esteem. त्याच्यानंतर लिसनिंग द्या. जेव्हा जेव्हा ते काहीतरी बोलतायत, keep, have an active listening. So that's chapter 19. We come to chapter, we're about to end this session, and that is create a great place to work. है ना, आपण जेव्हा कल्चर म्हणतोय, we want to create a great culture, तर कसं? This is one more mind blowing point which you will never have imagined. की
त्यांना ऑनेस्ट मिस्टेक्स करू द्या, त्यांना रिस्क घेऊ द्या. ऑनेस्ट मिस्टेक म्हणजे त्यांनी मिस्टेक केली आणि त्यांनी तुम्हाला ऍडमिट केलं की मॅडम, मी ना एक ब्लड ग्रुप चुकवला, एक ब्लड ग्रुपची मिस्टेक झाली. आणि ही कम्स अँड टेल्स यू दॅट इज ऑनेस्ट मिस्टेक. ओके, माझ्याकडून ब्लड ग्रुप चुकला, आत्ताच बघितलं मॅडम, मी ए पॉझिटिव्ह आता वॉश करताना मला लक्षात आलं, पण रिपोर्ट डिस्पॅच केला त्याच्यात बी पॉझिटिव्ह आहे. जर तो ऍडमिट करतोय, ऑनेस्ट आहे, प्लीज रागवू नका. डोंट स्कोल्ड देम, डोंट क्रिटिसाइज. तेरा ऐसा ही है, तेरा ऐसा है, तो पुढच्या वेळेला येणार नाही, है ना. लेट देम टेक रिस्क. ओके, की त्याने कोणाला तरी एबीजी घेतलं त्याने, आणि तो प्रयत्न करत होता पण त्याच्याकडून आलं नाही, आणि तुम्ही त्याला म्हटलं क्या है आता नहीं तो क्यों रिस्क लिया, तो म्हणेल मॅडम कोई भी फोन नहीं उठा रहा था, पेशेंट का अर्जेंट था तो मैंने ट्राय करके देखा. रागवू नका, की तेको समजता नाही है क्या, त्याने रिस्क घेतली की नाही, तर त्याला रागवू नका. तर अशा वेळेला जर मिस्टेक केली की ठीक है तेरे ब्लड ग्रुप में गलती हुई, अभी अपन देखते क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो पेशेंट को हम्म, Yes, it is seen. Huh? okay, so we come to chapter number 19 we had just done. Make them Yeah, feel 20. important. 19 we had just done. Okay, make them feel important and good about themselves. Okay, and the points there were that you have to show them gratitude, keep saying thank you, keep appreciating. In appreciation, we many times feel we should not do personal comments, but it's not comments. Like if you just tell your technician, yeah, nice shirt, so what's so bad about it? You tell, even if it's a male and I'm saying a nice shirt, what's the problem, right? Nice phone, what's the problem? So he says that, personal touches are important. And then professional, of course, that you did a nice job. You really did this fast. You're waiting till late night. Good job. So professional also appreciation is important. Be very generous with your appreciation. This is what Brian Tracy says. And give very good listening whenever they are talking. Not that they're listening and you're into your works. Don't do that. Listening is very important. 80% of the work is done only by listening. Many times you don't even have to tell them the solutions, and they become empty by that. So make them feel important and good about themselves. Now we come to chapter 20, create a great place to work, right? Now we were talking just in one of the chapter that they should have a great place to work. So in chapter 17, where we talked about uh, interdependence, right? Which is their basic need. Okay, we talked about interdependence, which is their basic need. We also talked that for that, what is important is that we should have a good culture in the organization, a happy culture or cooperative culture, right? If Ram has been hired as a technician, he wants that the other technicians make him feel happy. Okay, the culture is about happy culture. कोऑपरेटिव्ह पर्सन, बरं ठीक आहे, तुला घाई आहे का, मी करतो, यू डोंट डू, आय विल डू, यू डू दिस, आय विल डू दॅट. ओके, सो अ कल्चर ऑफ कॉपरेशन. For this culture of cooperation, it is not about those other two who are working with him. It is about what type of culture you are promoting. And that, if you want that culture to come into place, you have to do two things. Allow honest mistakes, right? So allow honest mistakes. We were discussing, yes, that if Ram went wrong in doing a blood group, की मॅडम मी स्लाइड धुताना मला लक्षात आलं की ते ए पॉझिटिव्ह आणि मी तर बी पॉझिटिव्ह दिलं, तर मिस्टेक जेव्हा सांगतो म्हणजे ऑनेस्टी आहे. ओके, तर ते झालं. दुसरं आपण बघितलं, एबीजी जे आहे, एबीजी करण्यासाठी आपण त्याला पाठवलं, त्याला येत नव्हतं, आणि आपण म्हटलं अरे येत नव्हतं तर केलं कशाला, तू विनस ब्लड आणलंस. अरे मग तो ही विल से मॅडम आय कॉल्ड अ टेक्निशियन, दे वर स्कोल्डिंग मी, द अदर टेक्निशियन्स वर नॉट रिसिव्हिंग कॉल्स, आय वॉज बीइंग स्कोल्डेड बाय दोज पीपल, बाय द हॉस्पिटल ऑथॉरिटीज, जल्दी करो ये दिस आय ट्राईड, आणि चुकलं. रिस्क घेतली ना त्याने, देन डोंट स्कोल्ड. ऐसी गलती फिर से मत करना इज रॉन्ग. रादर थिंक की ठीक आहे, तू आता विनस ब्लड आणलं ना, आता काय करू शकतो, तू ब्लड ग्रुप चुकवलं ना, आता काय करू शकतो, चला लेट्स कॉल द पेशंट, लेट्स कॉल द डॉक्टर. ओके,
हे सोल्युशन झालं. मग आता ह्याच्यातून काय धडा शिकायचा? लेसन. अच्छा, का बरं ही परत चूक होऊ नये म्हणून काय करायचं? अच्छा, आपले ए आणि बी आपले चुकताय, तिकडे तिकडे ठेवले जातात. तसं नाही, आपण ए बी आणि अँटी डी याचं जे आहे स्थिराची आपण जागा फिक्स करून टाकू. ओके. सो lesson that we learned, he learned is this. Then support and understand in their family responsibility. हे इतकं महत्वाचं आहे. तुम्ही सगळे जुने ऑन्टरप्रेनर्स आहात. Preeti is a old entrepreneur. By the way, let me tell Preeti that Dr. Vivek is my batchmate. And that let me tell Vivek, Preeti's husband was 93 batch student of Nair Hospital. Okay, she is a practicing pathologist from Mazelgaon. And her husband is a practicing now gynecologist आणि त्यांनी सायन मध्ये गायनॅक केलं. ओके. मे बी यू मस्ट बी नोईंग हिम. प्रीती, वॉज द हजबंड नेम? रुद्रवार. रुद्रवार आहेच, पण पहिलं नाव काय आहे? राजेश 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 रुद्रवारला ओळखतोस का विवेक? नक्कीच बघितल्यानंतर लक्षात येईल और ही विल ऑल्सो रिमेंबर बिकॉज गायनेक आणि रेडिओ का तो चोली दामन का रिश्ता है ना. हा, तर प्रीती, विवेक त्यांच्या रेसिडेन्सीमध्ये वी वी वर द वन हु विल बी डुईंग ऑल द स्कॅन्स. करेक्ट. तर त्याला सांगशील, कारण प्रीती, विवेक इज माय बॅचमेट आणि त्याने एमडी रेडिओलॉजी ओके केलं. नंतर सायन मधूनच, सायनलाच एमबीबीएस, सायनलाच एमडी, आणि सध्या तिकडेच एमडी ओके प्रोफेसर, ड्यू प्रोफेसर आहे. ओके. तर बरं बरं म्हणून तर एनिवे वी सरनेम कम. सरनेम उकिरडे, डॉक्टर विवेक उकिरडे. ठीक आहे, तर ओके राजेशला ओके विचारशील. मग ओके. सो ओके अलाव हा ऑनेस्ट मिस्टेक्स मध्ये सपोर्ट अँड अंडरस्टँड इन देअर फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तर आपण सगळे जुने ऑन्टरप्रेनर्स आहोत आणि आपल्याला माहिती आहे की ह्यांना घरच्या काही अडचणी येतात, राईट? की अचानक हॉस्पिटलायझेशन लागलं कोणाला तरी, अचानक गाडी घ्यावी लागली, है ना, किंवा अजून काय लग्न ठरलंय, है ना, म्हणून पैसे लागतायत, किंवा अशा काही गोष्टी असतात ना, त्याच्यात त्यांना समजून घ्या, त्यांना सपोर्ट करा. ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत, है ना. इनफॅक्ट ही तर खूप मोठी गोष्ट झाली की पैसे देऊन आपण कधी कधी फसलोय, हे पण झालंय. पण जेव्हा ते म्हणतात की माझ्या मुलाला बरं नाही आणि मला मॅडम सुट्टी घ्यावी लागेल, ओके, ओके म्हणा. कारण अरे ती आई आहे आणि तिला ओके म्हणणं जरुरी आहे, अदरवाईज ती येईल कशी? तर आदर म्हणा की अगं मला सांगत जा जर तुझ्या मुलाला बरं नसेल तर मी काय करू शकते ते पण बघेल. गो वन स्टेप अहेड अँड आस्क, और आस्क फॉर सपोर्ट, और ऍटलीस्ट आस्क नेक्स्ट डे, आता कसं आहे तुझ्या मुलाला? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा जो पर्सनल टच आपण देतो ना, त्याच्यातून त्यांना जी सेंस ऑफ सिक्युरिटी मिळते की यार, इस ऑर्गेनाइजेशन में ना मेरा कुछ भी हो जाए ना मेरे पर्सनल लाइफ में, फिर भी मेरे सर या मेरे मैडम मेरे को उसमें से बाहर खींचेंगे. हा जो एक कॉन्फिडन्स येतो ना, हा इज मच इम्पॉर्टंट देन the financial security that they get from us. Emotional security is much important. So ती फिलिंग द्या, त्याला समजून घ्या, त्यांना त्यांच्या या गोष्टीला समजून घ्या. असं ब्रायन ट्रेसी म्हणतोय, हे आपलं भारताचं, मी माझं काहीच जाणत नाहीये. ओके. सो 20, चॅप्टर नंबर 20 इज दॅट. आणि सगळ्यात महत्वाचं, याच्यात महत्वाचे 12 पॉइंट आहे. फोकस ऑन युअर पीपल कंटिन्युअली. तुम्ही तुमच्या सेल काउंटरवर फोकस कराल, तुम्ही तुमच्या रेफरिंग डॉक्टर्सवर फोकस कराल, तुमच्या कस्टमर्स किंवा पेशंट्सवर फोकस कराल. बट व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज फोकसिंग ऑन युअर पीपल, बिकॉज वेअर द फोकस अटेन्शन गोज, द एनर्जी फ्लोज. ओके. आणि मी तुम्हाला पहिले पण सांगितलं, हा, पीपल आर 95% रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ युअर ऑर्गनायझेशन. तर एवढं महत्वाचं जर आहे आणि फक्त 5% वेटेज तुमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर, तुमच्या मशीन्सला आहे, तर द्या ना त्याला महत्व. मग फोकस कसं करायचं? आणि फोकस केलं तर काय काय होतं? त्यांची क्रिएटिव्हिटी वाढते. त्यांना जर छान वाटायला लागलं तुमच्याकडे, तर त्यांना पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळते, त्यांची क्रिएटिव्हिटी वाढते, त्यांची कमिटमेंट वाढते तुमच्या प्रती, त्यांचं डेडिकेशन वाढतं. ओके. आता एक खूप महत्वाचा पॉइंट जो इतका 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 वेगळा आहे की यू विल बी ब्लोन टू लिसन टू दिस. आता जर तुम्हाला यांना रिटेन करायचं असेल, ओके, रिटेन करायचं असेल, तर आपण ऑलरेडी बघितलं की आपल्याला कल्चर चांगला ठेवायचा आहे, त्यांना छान वाटलं पाहिजे, त्यांचा सेल्फ एस्टीम वाढला पाहिजे, म्हणून त्यांना आपल्याला थँक्स म्हणत राहायचं, ग्रॅटिट्यूड द्यायचं, अप्रिसिएशन द्यायचं, लिस्निंग द्यायचं, त्यांचे डिपेंडन्स, इंडिपेंडन्स अँड इंटरडिपेंडन्सची त्यांची नीड पूर्ण करायची, एक ग्रेट प्लेस तयार करायचं, कल्चर चांगलं करायचं, तयार करायचं, हे आपण बघतोच आहे. पण सगळ्यात महत्वाचं, हे सगळं वाटण्यासाठी
काय महत्वाचं आहे जर तुम्हाला रिटेन करून घ्यायचं असेल, यू हॅव टू ट्रीट ॲज इफ दे वर व्हॉलेंटियर्स. आपल्याला जेव्हा ही ही फिलिंग येते ना, की मी पैसे भरतीये आणि हा माझ्यासाठी काम करतोय, मी याला पैसे देतोय, पैसे देतीये आणि हा माझ्यासाठी काम करतोय, तो उपकार करतोय का, या फिलिंग मधून ना आपण थोडेसे ओव्हर कॉन्फिडंट किंवा काय म्हणतात त्याला, थोडस ॲरोगन्सी किंवा ऍटिट्यूड मध्ये जातो. आणि ती ऍटिट्यूड कधी कधी त्यांच्या इगोला हर्ट करते. आणि हे लक्षात घ्या की आपण आपण मॅच्युअर आहोत, राईट. आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला इगो ड्रॉपिंग लवकर येतं. ते लोक टीन एज मध्ये असतात किंवा यंग मध्ये एज मध्ये असतात, त्यांचं इगो ड्रॉपिंग खूप अवघड आहे त्यांच्यासाठी. तर आपणच इगो ड्रॉप करण्यासाठी, पण तो इगो यूज नाही म्हणून काय समजायचं, की असं समजायचं की व्हॉलेंटियर सारखे काम करतायत, फ्री फ्री मध्ये काम करतायत. आणि मी एक नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन रन करते, एनजीओ रन करते. आणि हे व्हॉलेंटियर सारखे काम करतात. जेव्हा या थॉट मध्ये जाल, तर इमिजिएटली काय होईल, जस्ट अ मिनिट, माझ्या स्क्रीन शेअरिंगला मी बघते व्हॉट हॅज हॅपेंड. आय होप माय स्क्रीन इज सीन नाव. राईट. सो जेव्हा अशा फिलिंग मध्ये जाऊ की दे आर व्हॉलेंटियर्स अँड दे आर वर्किंग फॉर अन एनजीओ अँड आय एम रनिंग अन एनजीओ, तर आणि त्यांच्याकडे भरपूर ऑप्शन्स आहेत बाहेर, ओके, त्यांच्याकडे भरपूर अपॉर्च्युनिटीज आहे, तर आपला ऍटिट्यूड बदलेल. कसा बदलेल? आपण त्यांना क्रिटिसाइज करणं किंवा त्यांच्यावर त्यांच्यावर रागवणं, खेकसणं बंद करू त्यांच्या मिस्टेक्ससाठी. नंबर वन. दॅट डझंट मीन की आपल्याला त्यांच्या मिस्टेक्स ओव्हरलुक करायच्या आहे किंवा त्यांना बोलायचं नाहीये, पण इट इज ऑल अबाउट टोनॅलिटी, इट इज अबाउट गिव्हिंग फीडबॅक. आपण तर म्हणतोच आहे फीडबॅक द्या, राईट. पण फीडबॅक देताना एक रिस्पेक्ट मेंटेन करून जेव्हा आपण म्हणू, तेव्हा तो राईट तऱ्हेने लँड होईल आणि ते स्वतःला मॉडिफाय करायला तयार होतील. थोडासा टोन इकडे तिकडे झाला आणि जर त्याच्यात क्रिटिसिझम लक्षात आलं किंवा आपण ब्लेम करतोय असं लक्षात आलं, तर दे विल क्लोज देअर इयर्स, दे विल प्रॉबेबली वॉक आउट ऑल्सो. तर हे तेव्हाच होईल जेव्हा तुम्ही समजाल की हे फ्री मध्ये काम करतायत, यांच्याकडे भरपूर ऑपॉर्च्युनिटीज आहे आणि मी एक एनजीओ रन करते. तर आपलं क्रिटिसिझम बंद होईल. त्याच्यानंतर आपल्या ऍटिट्यूड मध्ये असा चेंज येईल की आपण अप्रिशिएट करू भरपूर जनरॉसिटीने, आणि आपण त्यांना पॉझिटिव्ह, त्यांच्याबद्दल पॉझिटिव्हली आणि त्यांना पॉझिटिव्हली त्यांना बघू आणि त्यांना त्यांच्याबद्दल कन्सिडरेट बनवू. आणि सगळ्यात लास्ट पॉइंट इज, विल ऑलवेज कीप थिंकिंग व्हॉट कॅन आय डू सो दॅट आय कॅन इम्प्रूव्ह द वर्क कल्चर इन माय ऑर्गनायझेशन. मी काय करू शकतो, मी काय करू शकते, कॅन आय स्टार्ट सम जसं आपण बघितलं वीकली मीटिंग्सने हे झालं सुरू, वीकली रेग्युलर मीटिंग सुरू केले तर ते चांगलं सगळ्या गोष्टी सुरू झाल्या. कॅन आय हॅव अ इयरली ट्रिप फॉर देम, कॅन आय गिव्ह देम, कॅन आय स्टार्ट अ स्टार ऑफ द मंथ, कॅन आय स्टार्ट सम अदर थिंग्स, कॅन आय स्टार्ट सम फेस्टिवल पर्क्स. या गोष्टींमध्ये कंटिन्युअस आपण विचार करत राहू. जेव्हा आपण विचार करू की माझ्याकडच्या बेस्ट लोकांसाठी भरपूर ऑपॉर्च्युनिटीज बाहेर आहेत, जेव्हा आपण ह्या थॉटला इंटरनलाइज करू, तेव्हाच आपण ह्या ऍटिट्यूड मध्ये जाऊ, है ना. सो दीज वर द 21 chapters that Brian Tracy wanted to tell to us, okay. And I feel that these were the best. बिफोर आय सम अप, आपण एकदा चॅप्टर्स बघून घेऊ. ओके, आपण एकदा चॅप्टर्स बघून घेऊ फॉर ऑल दोज हू जॉइन लेट और who want a great summary. चॅप्टर 1 होता की मेक सिलेक्शन युअर टॉप प्रायोरिटी. चॅप्टर 2 होता थिंक थ्रू द जॉब इफेक्टिव्हली. मग नंतर जे तुम्ही जॉब विचार केला त्याला राईट आउट द जॉब डिस्क्रिप्शन. चॅप्टर 4 वॉज कास्ट वाईड नेट. भरपूर ठिकाणून रेझ्युम्स येऊ द्या, भरपूर ठिकाणी सांगा की मी टेक्निशियन बघती आहे. मग इंटरव्ह्यू घेताना इफेक्टिव्ह इंटरव्ह्यूज घ्या. पास्ट, प्रेझेंट अम्बिशन्स, पास्ट परफॉर्मन्स, प्रेझेंट अम्बिशन्स आणि फ्युचर बद्दल विचारा.
त्याच्यानंतर लुक फॉर द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस. त्याच्यात आपण बघितलं की स्वतःची किती इच्छा आहे. आय वॉन्ट टू वर्क इन युअर ऑर्गनायझेशन म्हणणारा माणूस बेस्ट आहे. यु नो, मेनी क्वेश्चन्स यू डोंट हॅव टू आस्क इफ ही शोज हिज कीन इंटरेस्ट. प्रोब पास्ट परफॉर्मन्स. पास्ट परफॉर्मन्स विचार, खूप चांगलं खोदून खोदून विचारा. बरं, याचा अर्थ काय? व्हॉट डू मीन बाय दॅट? कॅन यू गिव्ह मी द एक्झाम्पल टू टेल दॅट? ठीक आहे. सो दॅट इज द मिनिंग ऑफ पास्ट परफॉर्मन्स. त्याच्यानंतर चेक द रेझ्युम्स अँड रेफरन्सेस केअरफुली. रेझ्युम बघताना मेनली अचीवमेंट बघा, है ना, आणि रेफरन्सेस बघताना हे बघा की अजून काही आहे का, त्या रेफरन्सेसना सांगा, कॉन्फिडेन्शियल राहील. अजून काही आहे का जे तुम्हाला सांगायचंय, किंवा तुम्ही याला परत हायर कराल का? हे 2 प्रश्न फार महत्वाचे आहेत. त्याच्यानंतर प्रॅक्टिस द लॉ ऑफ 3. त्याच्यामध्ये 3 कॅन्डिडेट तरी शॉर्टलिस्टेड पाहिजे, 3 मीटिंग तरी झाल्या पाहिजे, 3 ठिकाणी 3 प्लेसेसला झाल्या पाहिजे, 3 एम्प्लॉईज तरी असले पाहिजे, जे तुमचे 3 लोक जरी असले पाहिजे तरी असले पाहिजे तुमच्या ऑर्गनायझेशन मधून जे इंटरव्ह्यू घेत आहेत, आणि 3 रेफरन्स चेक्स तरी झाले पाहिजे. ओके. आणि तिथून पुढे निगोशिएट द राईट सॅलरी. त्याच्यात त्याला एक्सपेक्टेड सॅलरी विचारा. मिनिमम मार्केटमध्ये काय चाललंय ते तुम्हाला तेवढं तर द्यायलाच पाहिजे. त्याचा होमवर्क करा. थोड्या चांगल्या लोकांना चांगलं द्या. त्याच्यानंतर 10% जास्त तर त्यांना प्रिव्हियस ऑर्गनायझेशन पेक्षा अपेक्षित असतं, एवढं लक्षात घ्या. आणि तुम्हाला जर थोडासा डाऊट येतोय तर त्याला सांगा, बाबा मी माझ्या एक्सपेक्टेड माझ्या बजेट प्रमाणे देते, पण 90 दिवसांनी काम बघून तुझं वाढवून देते, असं तुम्ही नक्कीच त्याला सांगू शकता. त्याच्यानंतर मेक द डिसिजन प्रॉपरली. आतल्या मनाला विचारा, खरंच याला घ्यायचं आहे का? लिसन टू युअर इनर व्हॉइस. हे खूप महत्वाचं आहे. नाहीतर गो फॉर द सेकंड ऑर द थर्ड ऑप्शन. चॅप्टर 12 होता स्टार्ट देम ऑफ राईट. म्हणजे जेव्हा ते येतात त्या दिवशी टाइम काढा, त्यांना वेलकम वाटू द्या, त्यांना कम्फर्टेबल राहू द्या. त्यांना स्वतःचा टाइम देणं खूप जरुरी आहे. पहिला दिवस फार महत्वाचा आहे, आणि नंतर पहिला आठवडा सुद्धा महत्वाचा आहे. चॅप्टर 13 स्टार्ट देम ऑफ स्ट्रॉंग. खूप सारी त्यांना पहिल्या दिवशीपासून पूर्ण कामाला लावा. असं समजू नका की आपण समजतो पहिले दिन काम देंगे ना तो भाग जाएंगे. हे चुकीचं आहे. लोकांना बिझी राहणं खूप आवडतं, हे लक्षात घ्या. सॉल्व्ह प्रॉब्लेम्स क्विकली. प्रॉब्लेम झाला की पटापट सॉल्व्ह करा. एकदम प्रो सारखे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना सोल्युशन्सवर फोकस करा. पास्ट मध्ये न जाता, ब्लेम गेम मध्ये न जाता, फ्युचरवर फोकस ठेवा. 14 नंबरचा पॉइंट होता की इम्प्रूव्ह परफॉर्मन्स प्रोफेशनली. ओके. डिस्क्राईब द रिझल्ट्सला डिस्क्राईब कर. परफॉर्मन्सला प्रोफेशनली. जर हे तुम्हाला रामचा परफॉर्मन्स चांगला करायचा असेल, त्याला म्हणा, बाबा एवढं लक्षात आहे ना की तुला बेस्ट क्वालिटी द्यायची आणि फास्टेस्ट सर्व्हिस द्यायची, लक्षात ठेव. मग तुझे किती लोक फीडबॅक फॉर्म भरतात आणि त्याच्यात तुझं किती लोक नाव देतात, हे आपला मेजरिंग पॅरामीटर असेल. बघा, आता विचार करता करता, आता बोलता बोलता मला लक्षात आलं की हा एक चांगला परफॉर्मन्स पॅरामीटर असू शकतो, की फीडबॅक फॉर्म मध्ये किती लोक, किंवा फीडबॅक गुगलवर फीडबॅक देताना किती लोक टेक्निशियनची नावं लिहितात, त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल. डेलिगेट करताना हे लक्षात घ्या की त्याला म्हणा, बाबा तू लिही आणि परत सांगून बघ. त्याच्यानंतर रेग्युलरली त्याला फीडबॅक द्या. रेग्युलरली रिव्ह्यू करा, काय काम करतोय, कसं काम करतोय. चॅप्टर 16 होता अज्युम द बेस्ट ऑफ इंटेन्शन्स. जेव्हा जेव्हा चुका होतात तेव्हा लक्षात ठेवा, किंवा जेव्हा भांडणं होतात तेव्हा लक्षात घ्या की कुणाचे पण इंटेन्शन, ही भांडणं होतीलच. दीज आर कॉन्स्टंट अँड अनअवॉइडेबल. आणि एवढं लक्षात घ्या की दोन्ही पण पार्टी ज्यांची भांडणं झाली आहेत, त्या दोघांचाही प्रयत्न होता आपला बेस्ट देण्याचा प्रयत्न होता. एव्हरीवन इज ट्राइंग टू डू द बेस्ट. त्याच्यानंतर चॅप्टर 17 होता सॅटिस्फाय देअर डीपेस्ट इंटेन्शन्स इन डीपेस्ट नीड्स. डिपेंडन्स म्हणजे एव्हरीवन वॉन्ट्स टू वर्क फॉर समथिंग बिगर, म्हणून तुमचं मिशन आणि विजन सांगत राहा. पहिले तर बनवा आणि बनवल्यावर सांगत राहा. त्याच्यानंतर इंडिपेंडन्स, त्यांना स्पेशल वाटू द्या, त्यांना इम्पॉर्टंट वाटू द्या. इंटरडिपेंडन्स, प्रत्येकाला एक चांगला टीम वर्कर बनायचा असतो, पण त्यासाठी काय महत्वाचं आहे, तुमच्या ऑफिसमध्ये, तुमच्या ऑर्गनायझेशन मधलं एक हॅपी कल्चर आणि कोऑपरेटिव्ह कल्चर तुम्ही ठेवणं जरुरी, तुम्ही त्याला तसं ठेवणं जरुरी आहे. ओके. चॅप्टर 18 होता प्रॅक्टिस पार्टिसिपेटरी मॅनेजमेंट. जेवढे ते पार्टिसिपेट करतील तुमच्या डिसिजन्स मध्ये तेवढेच चांगलं राहील. नुसतं त्याला चल तू टेक्निशियन म्हणून ही कामं कर असं नाही, पण
मीटिंग्स होऊ द्या, वीकली मीटिंग्स होऊ द्या. बरं, काय चांगलं झालं मागच्या आठवड्यात, काय चुका झाल्या मागच्या आठवड्यात, काय प्रॉब्लेम झाले हे विचार करा. आणि प्रत्येकाला मीटिंग लीड करायची संधी द्या. त्याला म्हणतात, जेवढे ते पार्टिसिपेट करतील तेवढे त्यांचं डेडिकेशन आणि लॉयल्टी वाढेल, त्यांचं कमिटमेंट वाढेल. मेक देम फील इम्पॉर्टंट अँड गुड अबाउट देमसेल्स. ग्रॅटिट्यूड, जेव्हा तुम्ही त्यांना ग्रॅटिट्यूड देत राहाल, जेव्हा त्यांना अप्रिशिएट कराल त्यांच्या पर्सनल आणि प्रोफेशनल गोष्टींसाठी, जेव्हा तुम्ही त्यांच्या गोष्टींना ऐकाल, कीनली लिसन कराल, त्यांना काहीतरी बोलायचंय आणि तुम्ही ऍक्टिव्हली लिसन केलं, देन दॅट इज द टाइम, दॅट मेक फील देम इम्पॉर्टंट अँड गुड अबाउट देमसेल्स. क्रिएट अ गुड प्लेस टू वर्क. एक चांगलं प्लेस तयार करा त्यांना वर्क करण्यासाठी. याचा अर्थ त्यांना मिस्टेक्स जर झाले आणि ते ऑनेस्टली सांगताय तर रागवू नका, झापू नका. रिस्क जर घेत असतील तुमच्या चांगल्यासाठी, जर रिस्क घेतली आहे तर परत झापू नका, हे ना. रादर चूक झाली आहे आणि रिस्क घेतली आहे तर त्याला म्हणा, चल आपण आता बघू काय करता येईल, चल सोल्युशन काढू. दुसरं त्याला सांगा, ठीक आहे पुढच्या वेळेला न होण्यासाठी काय करायचं, लेसन लर्न, फोकस ऑन लेसन लर्न. की काय, ठीक आहे बीची तू घेतलं, तू चुकीचं घेतलं, तुझ्या लोकांनी ते फोन उचलले नाही, याच्यातून धडा काय शिकायचा. तू मला जर फोन केला असताना, मला माहितीये माझा एक जुना टेक्निशियन आहे ना, तो कधी धावत पळत होतो, मी त्याला फोन केला असताना रे. त्याच्यातून हा धडा शिकायचा. ओके. आणि सपोर्ट अँड अंडरस्टँड इन देअर फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज. त्यांचे पर्सनल ज्या नीड्स असतात त्यांना जाऊ द्या, त्यांना वेळ द्या, है ना. त्यांना त्यांना विचारा, काय बरं आहे का तुझ्या मुलाला, तुझ्या नवऱ्याला, तुला. आणि काही मोठं जर लागत असेल तर त्यांना मदत करा, फायनान्शियल, इमोशनल. माझ्याकडे एक मुलगी आहे, तिला खूप तिचे नवरा बायकोची भांडणं होत असतात आणि मी तिला बसवते, तिला समजवते आणि तिचं त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात आणि ती अगदी मला मोठ्या बहिणीसारखं मानते आणि त्याच्यामुळे तिची जी लॉयल्टी आहे ती चांगली असते. तर ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. त्यांना इमोशनल फायनान्शियल सपोर्ट इन देअर फॅमिली प्रॉब्लेम जरुरी आहे. बऱ्याचदा आता ही पण एक चुकीची धारणा असते, पर्सनल आणि प्रोफेशनल लाईफ मध्ये मिक्सिंग करायचं नाही. नो, डोंट डू दॅट, राईट. सो लेट इट मर्ज. आणि नंतर चॅप्टर 21 होता की फोकस ऑन युअर पीपल कंटिन्युअली. इफ यू फोकस ऑन द पीपल, दे फील ग्रेट अबाउट देमसेल्स. तर त्यांची क्रिएटिव्हिटी वाढेल, त्यांची पॉझिटिव्हिटी वाढेल, त्यांचं कमिटमेंट वाढेल, त्यांचं डेडिकेशन वाढेल. आणि जर तुम्हाला लोकांना टिकून घ्यायचं असेल, तसं समजा की ते व्हॉलेंटियर म्हणून फ्रीमध्ये माझ्या एका एनजीओ मध्ये काम करतायत, त्यांच्याकडे भरपूर बाहेर ऑपॉर्च्युनिटीज आहे, पण तरी सुद्धा ते माझ्याकडे काम करतायत. पण त्यांनी माझ्याकडे काम करत राहावं, दुसरीकडे जाऊ नये. मग ह्याच्यासाठी जर आपण व्हॉलेंटियर समजलो तर आपली ऍटिट्यूड आपोआप बदलते आणि आपण त्यांच्या झालेल्या चुकांना फीडबॅक फॉर्म मध्ये देतो. ना की आपण क्रिटिसाइज करत, ना की आपण त्यांना चिडचिड करणार. कारण आपण समज आपल्याला माहिती की त्यांच्याकडे जॉब्स आहेत, आपण त्यांना अप्रिशिएट करू दे, जेन्युन अप्रिसिएशन देऊ, त्यांना पॉझिटिव्ह ठेवू, त्यांना कन्सिडरेट त्यांच्याबद्दल राहू. आणि ऑलवेज थिंक ऑन व्हॉट कॅन बी डन टू इम्प्रूव्ह द वर्क कल्चर. आपण नेहमी हा विचार करू की वर्क कल्चर इम्प्रूव्ह करण्यासाठी मी काय करू शकते, याच्या कंटिन्युअस विचारात आपण राहू. तर मित्र हो, अशा प्रकारे ब्रायन ट्रेसीचं हे जे बुक आहे हे संपलंय. खूप सुंदर समरी त्याने दिली आहे, जी नक्की ऐकली पाहिजे. आणि ही समरी आहे, वेअर द अटेन्शन गोज एनर्जी फ्लोज. आणि once good people are hired, trained, and retained, sky is the limit. एकदा तुम्ही तुमचा एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन जॉईन झाला, तुम्ही ऑलरेडी त्याला बेस्ट घेतला, त्याला फीडबॅक देऊन देऊन, त्याला पॉझिटिव्हिटी देऊन, त्याला कल्चर असं देऊन, त्याला अप्रिशिएट करून, त्याला समजून घेऊन, त्याला ट्रेन करून आणि शिवाय त्याला रिटेन करून, जेव्हा तुम्ही जेव्हा तुम्ही असली माणसं ठेवली तर तुमची जी ग्रोथ आहे, बिझनेस ग्रोथ, देअर विल बी स्काय विल बी द लिमिट. यु नो द ऑथर guarantees this. The author, Brian Tracy, guarantees this. So, friends, with this, conclude, I would conclude this summary of hire and keep the best people. Hope you like that. So, that's it for today. Thank you so much.